مائنس عمران خان یا مائنس آل، نون لیگ خود واضح موقف نہیں اپنا سکی تاحال۔ رانا ثنا کہتے ہیں مائنس عمران سے ملک کا بھلا ہو تو کوئی اعتراض نہیں، حکومت کا جانا ٹھہر گیا، مسائل کا حل مڈ ٹرم الیکشن ہے۔ احسن اقبال بولے اپوزیشن نہیں، حکمران خود -1 کا کہہ رہے ہیں، -1 نہیں مائنس نااہل ہوں گے۔ شاہد خاقان کو -1 کی بجائے -PTI نظر آنے لگا۔ بڑی اپوزیشن جماعتوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو حکومت گرانے کے لیے کافی ہو، فضل الرحمان کا شکوہ۔ بولے اپوزیشن کو متحد ہونا ہوگا۔ اختر مینگل موقف پر مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ متحدہ اور قاف لیگ بھی اختلاف کا اظہار کرتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھتے۔ اپوزیشن کا -1 کی بات کرنا سمجھ آتا ہے، حکومت خود ایسی باتیں کر رہی ہے۔ احتساب کا عمل شرمناک ہے، چور تو کابینہ میں ہے، انہیں پکڑا جائے۔ ایک کے بعد دوسرا لیگی رہنما پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ شبلی فراز سمیت وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، کہا سابقہ اتوار میں چینی اور آٹے سمیت کئی معاملوں پر سمجھوتے کیے جاتے رہے۔ سلیمان شہباز کی ایما پر چینی پر 20 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ علی زیدی بولے سول ایویشن اور PIA کو بہترین ادارے بنائیں گے۔ شہزاد اکبر نے کہا پہلے بھی یورپ میں PIA پر پابندی لگتی رہی۔ PIA کے قیمتی اثاثے روز ورلڈ ہوٹل کی نجکاری کی راہ ہموار۔ نیو یارک میں واقع ہوٹل جوائنٹ وینچر کے تحت نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ ہوٹل کی فروخت یا لیز کی تجاویز مسترد۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے جوائنٹ وینچر کے لیے مالیاتی مشیر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ روز ورلڈ ہوٹل کی نجکاری کے لیے قائم ٹاسک فورس ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی تحفظ کے میگا پروجیکٹ کا اجرا کر دیا۔ ملک بھر میں 15 نیشنل پارکس بنائے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا بڑھتی آبادی کے تناظر میں ماحول کا تحفظ ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں 4 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ راول چوک انٹرچینج، PWD انڈر پاس، کورنگ پل اور I-15 ترقیاتی منصوبے کا پہلا مرحلہ شامل۔ نون لیگ کے 7 اراکین اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ نشاط ڈاہا کہتے ہیں عثمان بوزدار صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ملاقات پر کوئی پابندی قبول نہیں۔ پارٹی کے شوکوز نوٹس کا جواب دے دیا۔ ادھر حمزہ شہباز سے رانا ثناء اللہ کی ملاقات۔ رانا ثناء کا کہنا ہے ارکان اپنے علاقوں کے مسائل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سے ملے، حالات بہتر ہوتے ہی PTI سے 6-7 نہیں 60-70 لوگ نکلیں گے۔ خواجہ آصف کی نیب لاہور میں کر پھر طلبی۔ 26 جون کو خواجہ آصف نے بجٹ اجلاس میں شرکت کے باعث پیشی سے معذرت کی تھی۔ لیگی رہنما کو ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں طلب کیا گیا۔ ادھر سعد رفیق کی احتساب عدالت میں پیشی، خواجہ برادران نے پیراگون ریفرنس میں حاضری لگائی۔ عدالت میں پٹواری نذیر احمد سوسائٹی کے ریکارڈ سمیت پیش۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو مودی کی جیت قرار دینے لگے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے اسے بھارتی میڈیا کا اوچھا ہتھ کنڈا قرار دے دیا۔ ادھر علماء کرام کی طرف سے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی مخالفت۔ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے چند روز قبل لاہور گرامر اسکول کا سکینڈل سامنے آیا، 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فیملی شکایت لے کر آئے۔ طالبات شکایات لے کر گئیں لیکن اسکول انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا۔ الزام ثابت ہونے پر اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ ایسی شکایات لڑکوں کے اسکول سے بھی آ رہی ہیں۔ سندھ حکومت کا نصاب وفاقی حکومت کے نصاب سے بہتر اور جدید ہے۔ محکمہ تعلیم کی وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر تعلیم سعید غنی نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے ایک نصاب بھیجا ہے جو پورے ملک میں متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ نصاب بنانا صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دونوں نصاب کا موازنہ کر کے تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔
पंजाब काबीना का मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा फैसला। फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी गंदम के इजरा से 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए से कम होकर 850 रुपए हो जाएगी। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत उस्मा ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे आज़ादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही ना आती। मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सबको जो है सर जोड़ के और सबको इकट्ठे जो है वो एक मरतबा जो है मुल्क को इस दलदल से इन मुश्किलात से जो है वो बाहर निकालना होगा। और अगर इस वक्त कंसेंसस या कौमी कंसेंसस के रास्ते में कोई बंदा हायल है या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होके इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। बाकी जहां तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि एपीसी की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहां पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टी का कंसेंसस होगा, पीएमएलएन जो है वो उस कंसेंसस के साथ। अच्छा राना साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी फील होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी फसीलत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राणा साहब ये बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस हमले में जो है न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वजीर खारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वजीर खारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो पीएमएलएन जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। पीएमएलएन जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया राणा साहब आप बड़े बजट पास हो रहा था, उस वक्त देखें, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन
किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहां पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है।